श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ नाहो जति सती नहीं पढ़िया। मूरख मुगदा जन्म पिया, प्रणबत नानक तिन की सरना। जिन तू नाही बिसरिया, जप तप संजम धर्म न कमाया। सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामुंदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुर प्रसादी हुक्म पछाणै, धावत राखै इकत घर आणै। गुर प्रसादी हुक्म पछाणै, धावत राखै इकत घर आणै। नामे राता सदा बैरागी, नाम रतन मन ताहा है। सब जग में वरतै एको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। शब्द सलाहे से जन निर्मल, निज घर वासा ताहा है। सदा भगत तेरी सरनाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई।
ज्यों तुध भावै त्यों तू राखै। गुरमुख नाम ध्याहे सदा सदा तेरे गुण गावां। सच्चे साहिब तेरे मन भावा। नानक साच कह बेनंती। सच देव हो सच समाहे। सदा सदा तेरे गुण गावा। सच्चे साहिब तेरे मन भावा। नानक साच कह बेनंती। सच देव हो सच समाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनो। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वांस दानी साहिबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियाँ भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज दे पावन शब्द मारू सोहले बाणी दी विचार चल रही है। गुरु पातशाह दी किरपा सदका कल तक दी विचार दे विच आप जी ने 12 बंदां तक विचार श्रवण कीती सी। अज गुरु महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं 13वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुर प्रसादी हुक्म पछाणै
ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 1054 ਅੰਕ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ, ਜਾ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ, ਤੁਧ ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾਹ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਫਿਰ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ, ਇਸ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਇਕਤ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निभै, सो सिर कप उतार। जो सिर साई ना निभै, सो सिर कीजै काए, कुन्ने हेठ जलाईऐ, बालन संधे थाए। कहते उस सीस नूं चुੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਣਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਪਰ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਨਿਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਨੇ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਖਾਵੋ ਖਰਚ ਹੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਬਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਧਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਟ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, 2 ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫਕੀਰ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਸਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ।
ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਧਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਹੁਰੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਬਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਮਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਹੁਰੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬੋ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਤਨ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜੀ। ਮਨ ਉਦੋਂ ਟਿਕਣਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਏ। ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਕਤ ਕਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਠਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿਦ ਸਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਧੋਏ ਬਿਨ ਅੰਬਰ ਮਲੀਨ ਹੋਤ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਮੈਲੇ ਜੈਸੇ ਕੇਸ ਹੂੰ ਭਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤਰ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਵਸਤਰ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸੋਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਸਤਰ ਨੂੰ, ਮੈਲੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਸੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਤੇਲ ਕੇਸ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਹੀ ਭਿਆਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਧੋਏ ਬਿਨ ਅੰਬਰ ਮਲੀਨ ਹੋਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਸਤਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਮੈਲੇ ਜੈਸੇ ਕੇਸ ਹੂੰ ਭਿਆਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਬਿਨ ਮਾਂਜੇ ਦਰਪਨ ਜੋਤਹੀਨ ਹੋਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਪਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਸਤਰ ਨਾ ਫੇਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਰਪਨ ਜੋਤਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਖਾ ਬਿਹੂਨ ਜੈਸੇ ਖੇਤ ਮੇ ਨਾ ਧਾਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਖਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਖਾ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਖਾ ਬਿਹੂਨ ਜੈਸੇ ਖੇਤ ਮੇ ਨਾ ਧਾਨ ਹੈ, ਬਰਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਖਾ ਬਿਹੂਨ ਜੈਸੇ ਖੇਤ ਮੇ ਨਾ ਧਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤਰ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਵਸਤਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਸੇ ਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ, ਮਿਟਤ ਨ ਭੈ ਭਰਮ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ, 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਾਵਤ ਰੱਖ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਧਾਵਤ ਰੱਖ, ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਕਤ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਇਕਤ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਮਨ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਬੈਰਾਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾ ਤਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਮਨ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਤਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਣਾ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ। ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਠ ਰਾਗ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜਗ ਜਿਨਹਿ ਉਪਾਇਆ ਭਾਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ ਭਾਈ, ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਬਥ, ਕਿਨ ਕਹੀਐ ਕਿਉ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਏਕ ਅਕਥ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਪੈ ਤਥ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ ਤੱਤ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਨ ਕਹੀਐ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਏਕ ਅਕਥ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਪੈ ਸਥ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੱਤ ਸਾਰ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਰਹੀਮ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੀਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੀਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਗੋਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਰਗ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਿਵਦਾਤ ਪੰਡਤ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਦਾਤ ਪੰਡਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਤੇ ਕੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੇਸ ਦੇ ਕੰਘਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਕੋਹੜਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪੀਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੇਲੇ ਪਾਲ ਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਅੰਦਰ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਖੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
पर जे पखंड दे सहित आपां कर्म करांगे ना तो सच जाणिओ फिर गुरु नाल साडी बिथ दिन दिन वधदी जावे। गुरु नूं फिर वो सिख चंगा नहीं लगता है। ये नहीं कि सतगुरु जी ने जे हुण ते आपां गल करिए गुरबाणी विच पातशाह ने बचन कीते ने, जे हिंदुआं दा इन्हां पांडियां दा पखंड देखना कीता, पातशाह कहंदे ने गल साढ़े तैत धोतियां तेहरे पायण तग, गली जिन्हां जप मालियां लोटे हथ ने पग, ओए हर के संत ना आखीए बनारस के ठग। सतगुरु महाराज ने उन्हां पंडितां नूं पांडियां दा पखंड देखिया ते पातशाह ने बचन कर दिते ने। ते माफ़ करना कि अज आपां अपने मनां वल झाती मारना करिए, अपने मनां वल देखना करिए कि साडे धर्म दे विच आपां भी पखंड दा सहारा लैके अपनी रोजी रोटी नहीं चला रहे हैं। जेकर आपां धर्म दे निमित्त कर्म कर रहे हैं ते साडे उन्हां धर्म दे कर्मां दे विच पखंड है ते सच जाणिओ साडी हालत उन्हां पांडियां जैसी है। जे साडे इन्हां कीते होए धर्म दे निमित्त कीते होए कर्मां दे विच प्रेम है, शरधा है, भावना है, फिर साडे कीते हुए धर्म दे निमित्त एक कर्म उस मालक दे दर ते प्रवान ने। हुण साडी हालत पता कैसी हुंदी है, हत्थ विच गुड़का साहिब पकड़िया हुंदा, पोथी प्रकाश हुंदी है ते बिरतियां ने, विद्वानां ने बिरतियां दा वर्णन कीता है। एक हुंदी है कां बिरती। कां जिहड़ा है घर दे पुराने समय में जो बर्तन जो बाहर मांजते होंगे सी, अजकल तो सब कुछ अंदर अंदर ही है, तो उदों जूठे भांडिया उत्ते कां ने जाके चुंझां मारनियां। कां नाले कां का करदा है ते नाले इधर उधर सारे पासे देखदा है। ते माफ़ करना, हत्थ विच आपां गुड़का साहिब पकड़िया हुंदा, जपजी साहिब दी पावन बाणी, जाप साहिब जां होर बाणियां पढ़दे आ ते आपां भी इधर उधर तकदे फिरदे हैं कि कौन आया, किहड़ा गया, की हो रहा है। नहीं, गुरबाणी पढ़नी, जपजी साहिब दी पावन बाणी पढ़नी है, ये सोच के गुरु नानक नाल आपां गल्लां बातां कर रहे हैं। धन गुरु नानक दे महाराज दी बाणी है, गुरु नानक दी उच्चारण कीती, आप पढ़ रहे हैं, गुरु नानक नाल गल्लां बातां हो रही ने। जाप साहब पढ़ रहे हैं, जाप साहब पढ़ते हैं, ये सोचो कि गुरुदेव गुरु कलगीधर पातशाह ने अकाल पुरख नूं बार बार नमस्कारां कीतियां, सजदे कीते ने, तो मैं गुरु कलगीधर पातशाह नूं बार बार सजदा कर रहा। ये याद रखो बस, तो अपने आप नहीं पखंड होना। तो सिख किहो, सिख की बिरती क्यों जी होनी चाहिए है। एक हुंदी है बगला बिरती, कां बिरती, बगला बिरती। बगला बिरती देखो, बगले का काम की है, दरियावां के किनारियां ते, नदियां के किनारियां ते बगले जाके बैठते ने ते बगला समाधि लांदा है, चुब्भी मारदा बगला पर मच्छी नूं खाण वा डड्डूआं नूं खाण वास्ते। ते सतगुरु कहंदे बगला बिरती भी साडे दर ते प्रवान नहीं, बग डल्ला भालण जावै। सिखा तेरी बगला बिरती ये नहीं सानू प्रवान। ते बिरती किहड़ी होनी चाहिए सिख दी बिरती होनी दी हंस बिरती। क्योंकि बगला की करदा, बगला नुकसान करदा। कई बारी कई लोग इहो जे ने धर्म का सहारा लैके दूजे का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, वो बगले बिरती वाले काम ने। ते हंस बिरती ऐसी हुंदी है कि जदों हंस मान सरोवर के किनारे ते बहिंदा ते मर जीवड़ा बन जाता। मर जीवड़ा तो भाव जदों उन्होंने ये विश्वास होंदा कि मैं इस मान सरोवर च चुब्भी मारांगा
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੋਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਜੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੰਗਤੀ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸਰ ਪਰ ਜੋ ਬਿਠਾਈਐ ਲੈ ਜਾਏ ਬੱਗ, ਮੁਕਤਾ ਅਮੋਲ ਤਜ ਮੀਨ ਬੀਨ ਖਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਸਮੂਹ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ। ਜੋ ਬਗਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਆਖ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਗਲਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਅਮੋਲ ਤਜ ਮੀਨ ਬੀਨ ਖਾਤ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਡੱਡੂ ਇਤਿਆਦਿ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਤਨ ਪਾਨ ਕਰਵੇ ਕੋ ਜੋ ਲਗਾਈਏ ਜੋਂਕ, ਪੀਅਤ ਨ ਪੈ ਲਹੂ ਅਚਹ ਅਗਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਂਕ ਹੈ ਉਹ ਮੱਝ ਦੇ ਅਸਤਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸੇ ਜੋਂਕ ਨੂੰ ਮੱਝ ਦੇ ਅਸਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋਂਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਅਤ ਨ ਪੈ, ਪੈ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁੱਧ, ਲਹੂ ਅਚਾ ਅਘਾਤ, ਲਹੂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੱਝ ਦੇ ਅਸਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਹੂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਦੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਅਸਤਨ ਪਾਨ ਕਰਬੇ ਕੋ ਜੋ ਲਗਾਈਐ ਜੋਕ, ਪੀਅਤ ਨ ਪੈ ਲਹੂ ਅਚਹ ਅਘਾਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਸੁਗੰਧੀ ਪਰ ਮਾਖੀ ਨਾ ਰਹਿਤ ਜਾਕੀ, ਪਰ ਦੁਰਗੰਧ ਪਰ ਬੇਗ ਚੱਲ ਜਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣ ਭਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੱਖੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰੋ। ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣ ਭਿਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਸੁਗੰਧੀ ਪਰ ਮਾਖੀ ਨਾ ਰਹਿਤ ਜਾਕੀ, ਪਰ ਦੁਰਗੰਧ ਪਰ ਦਵੇਗ ਚੱਲ ਜਾਤ ਹੈ। ਜੈਸੋ ਗਜ ਮੱਜਨ ਕੈ ਡਾਰਤ ਹੈ ਸ਼ਾਰ ਸਿਰ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੋਖੀ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਸੁਹਾਤ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਥੀ ਦਰਿਆ 'ਚ, ਨਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਹਾਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਉਸ
नदी चो दरिया चो बाहर निकलदा है। हाथी दी च ये औगण है कि अपनी सुंड नाल चिक्कड़ चुकदा ते अपने शरीर उत्ते सुट लैंदा है। नहाता होया चाहे ना नहाते एक बराबर हो जाता है। तो इस तरह भाई गुरदास जी अखीर ते कहते ने जिहड़े संतां दे दोखी हन, गुरमुखां दे दोखी, जिन्होंने रब दे प्यारे चंगे नहीं लगते हैं, उन्होंने गुरु की संगत भी चंगी नहीं लगती है। वो हर समय की आदत बन जाती है कि पराए की चुगली करनी, पराए की निंदिया करनी। इस तरह उन्होंने कदे वो सत्संगत विच आके नहीं बैठते, कदे हर की कथा कहानियां नहीं सुनते, कदे इलाही बाणी दा कीर्तन नहीं सुनते, कदे रसना नाल बाणी नहीं पढ़ते, मुखों वाहिगुरू नहीं आखते। इहो जी उन्हां मनमुख जीवां की हालत हुंदी है। सो इत्थे सतगुरु महाराज ये बचन करते ने, कहते भाई जिहड़ा ये परमात्मा सारियां दे च एक वाहिगुरू वरत रहा है। सब जग में वरतै एको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, गुरु दी प्रसाद कृपा सदका। कहते फिर वो जिहड़ा परमेश्वर है प्रगट हुंदा है जदों आपां अपनी बिरती नूं बिल्कुल शुद्ध करांगे, पखंड तो रहत हो के आपां धर्म दे निमित्त कर्म करांगे, फिर गुरु दी साडे उत्ते प्रसाद कृपा होनी है। इसे ही कृपा दे राही फिर परमेश्वर जिहड़ा एक खंड जोत है वो साडे अंदरों ही प्रगट हो जाना है। शब्द सलाहे से जन निर्मल, निज कर वासा ताहा है। जिहड़े गुरु दे शब्द दे राही उस परमेश्वर की सिफत सलाह गुरु की वडियाई करते हैं, वो जन प्यारे निर्मल अवस्था वाले हो, शुद्ध हिरदे वाले हो जाते हैं। उन्हां दा निज घर वासा ताहा है, स्वरूप रूपी घर विच उन्हां गुरमुखां दा वासा हो जाता है। सदा भगत तेरी सरनाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। हे परमात्मा जिहड़े तेरे भगत हैं, तेरे भगत सदीवी काल लई तेरी शरणाई, तेरी शरण विच ने। हुण भगत कहंदे किहनूं ने? नाम भगत रखण नाल कोई भगत नहीं बन सकदा है। भगत बनन दे लई हिरदे अंदर वो भगती वाले गुण पैदा होने चाहिए हैं। हुण विद्वानां ने भगत दे वखरे वखरे अर्थ कीते ने। एक विद्वान ने लिखना कीता कि जिहदे अंदर भै गत मौत का डर मुक गया, असल विच वो भगत है। ते एक विद्वान लिखदा है कि जिहदे अंदर परमात्मा का भै है, जिन्हें परमात्मा का भै अपने मन विच रखिया होया है, वो भगत है। दूजा जिहदे अंदर गुरु का बख्शिया होया ज्ञान है। पहला भै, दूजा गुरु का ज्ञान, ते तीजा है तत्ता जिहदे अंदर तमा मुक गई, तृष्णा खत्म हो गई है, तृष्णा तो रहत हो गया। असल विच वो फिर गुरु सवारियो रब दा प्यारा भगत है। इहो जिहड़े भगत हन, हे परमात्मा ये तेरी शरण आई, तेरी शरण विच हन। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, तू अगम है, अगोचर है, तेरी कोई कीमत नहीं पा सकता, तेरा कोई मुल नहीं पा सकता है। कुल दुनिया का खजाना एक थां ते इकत्तर कर लीए ना, एक थां ते इकत्तर करके आखिए कि परमात्मा दे नाम दा, परमात्मा दा मुल पाना है। कोई इहो जी शै नहीं है जिहड़ी परमात्मा दे नाम दा मुल पा सके। ज्यों तुध भाव है त्यों तू रख है, गुरमुख नाम धियाहा है। हे वाहिगुरू जिहड़े तेरे प्यारे भगत हन, गुरमुख हन, वो तेरी रजा दे विच रहिंदे ने, कदे भी तेरे भाणे तो उल्ट कर्म नहीं करते। ज्यों तुध भाव है, जिमें तैनूं भाउंदा है, त्यों तू रख है, उसे तरह रखदा है।
ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ। ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਮਨਮੁਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਇਤਿਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨੀ। ਅਤੇ ਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਰਾਗ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਰਾਗ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੈਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਬੰਧ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸੰਜੋਗ ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ, ਸੱਚ ਦੇਵੋ ਸੱਚ ਸਮਾਹਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੇਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸਮਾਹਾਹੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ